धन्य धन्य सागराणी स्वरूपा तमे धन्य जेते बेले एया मदन प्रजावासी को मंगल कामना करिछ सेहिति पई अशेष अशेष धन्य धन्य तम चिंताधारा सागराणी धन्य धन्य तमे महाराणी धन्य हेली तब वाक्य सुनी धन्य तमे महाराणी धन्य हेली तब वाक्य सुनी तम भक्ति रे तमरी सेवारे हे बेटी प्रसन्न तमरी सभारे संतुष्ट है वे जननी महारानी संतुष्ट है वे जननी महारानी संतुष्ट है वे जननी धन्य धन्य तमे महारानी धन्य हेली तब वाक्य सुनी
पतिव्रता प्रिया पाटराणी तमे तमको पाई मो धन्य केते भाग्य बळे पाइछि तमको करथिली के पुण्य पतिव्रता प्रिया पाटराणी तमे तमको पाई मो धन्य केते भाग्य बळे पाइछि तमको करथिली के पुण्य रूपरे के तब सरी किए हब रूपरे के तब सरी किए हब मधुर देवेन्द्र बाणी महारानी मधुर देवेन्द्र बाणी महारानी मधुर देवेन्द्र बाणी धन्य तमे महारानी धन्य हेली तम वाक्य शुणी तम भक्ति रे तमरी सेवारे हेबेटी प्रसन्न तमरी सभारे संतुष्ट हेबे जननी महारानी संतुष्ट हेबे जननी महारानी संतुष्ट हेबे जननी आलो ईशानराणी स्वरूपा देखिब माँ मंगला तम पूजा अर्चना रे माँ निश्चय संतुष्ट हेबे न एई जनप्रजावासी को कुशल रखिथिबे स्वरूपा हां प्राण संगिनी आपण तमरी स्वामी के पाया तू मो जीवन को धन्य माने करो तू प्राणेश्वर सत्य किलो हां स्वामी मो मध्य तम हरि स्त्री के पाई निज को निजे गर्व अनुभव करलछि स्वामी स्वरूपा हां स्वामी समयटा अतिबाहित हेबा को लागिला रे प्राण संगिनी आसो चली जेबा से विश्राम अळे कहू किछि क्षण विश्राम करिबा तारे ठीक अछि स्वामी तमे चलत जीवा हां स्वरूपा मार्गाम करो जय देव रानी मान करो जय देव महामंत्री जोड़ामणि तमे पुणी एही समय रे हां राजेश्वर मो आपन को पाखो एक संवाद नेकी आसीची ओ ताहेले को संवादटा नेकी आसी अछ अविलंबे करंतु प्रकाश महामंत्री अविलंबे करंतु प्रकाश आपन को राज्य महलर सिंह द्वार ठारे एक वृद्ध बसा जणे छिड़ा हिचंती आम राज्य महलर सिंह द्वार ठारे जणे वृद्ध बसाटिए छिड़ा हेकी अछंती हां राजेश्वर मु पचार बेला को कहले आपन को सहित साक्षात करबा को जाउछंती मो सहित साक्षात करिवे हां राजेश्वर ताहेले विलंब काहे के महामंत्री अविलंबे पाछड़ी नै आसो मोहरी निकटे तारे ठीक अछि राजेश्वर हां चूड़ामणि रानीमान करे जय मौसा एई उदय नगर नरेश राजा विजय सेन आपणक की सेवा करि पारिबो मौसा अविलंबे करंतु प्रकाश मौसा मो सुनिछि अपन जने न्यायवंत राजा मौसा धर्मवंत राजा बोली मौसा हां महाराज हां मौसा ई राज्यर समस्त जन प्रजा कहती आपण जने न्यायवंत धर्मवंत राजा बोली मौसा सिथि पई आपण को निकट को आसीछि महाराज बहुत बड़ आशा आकांक्षा नै आसीछि आपण को निकट को मौसा महाराज आपण को आशा आकांक्षा निश्चय पूर्ण हबो मौसा निश्चय पूर्ण हबो ताहेले निसंदेह रे करंतु प्रकाश कोठु आरंभ करिबी कोठी शेष करिबी मौसा महाराज मौसा असहाय मनीषटी मौसा निरुपाय मनीषटी मौसा एक गरीब चाषी घरे मोर जन्म मौसा मो स्त्री रूपा मौसा आओ हां मौसा छोट परिवार टी सुखी परिवार टी मौसा
ଆନନ୍ଦରେ ଚଳି ଆସୁଥିଲା ମୋ ସୁନା ସଂସାର। ହଁ ମଉସା ଆଉ ସେ ସୁଖୀ ପରିବାରରେ ଭଗବାନ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଖୁସିଟେ ଭରିଦେଲେ। ମଉସା ଏଇ କଅଁଳିଆ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରଟିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇ ଆରେ ହଁ ତ ଆନନ୍ଦରେ ମନ ମୋର ନାଚି ଉଠିଲା। ହଁ ମଉସା ଖୁସିରେ ଛାତି ମୋର ଫାଟି ଉଠିଲା। ନିଶ୍ଚୟ ମଉସା କିନ୍ତୁ ମହାରାଜ କିନ୍ତୁ ପୁଣି କଣ ମଉସା ଭଗବାନ ଯୋଉ ଖୁସିଟା ଦେଇଗଲେ ମଉସା ସେଇଟା କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ରହି ପୁଣି ଦୁଃଖରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ମହାରାଜ ପୁଣି ଦୁଃଖରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। କି ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମଉସା ସେଇ ଖୁସିଟା କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ରହି ପୁଣି ଦୁଃଖରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା ଏବେ କଣ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ମଉସା ଏଇ କଅଁଳିଆ ଶିଶୁଟାକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ମଉସା ତା ମା ହଁ ମଉସା ଆମ ବାପ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା। ମହାରାଜ କାହିଁ ମଉସା ଇଏ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମାତୃହରା ହେଇଗଲା ପୁଅଟା ମୋର। ମଉସା କିଏ ଦେବ ମାର ମମତା, ମଉସା କିଏ ଦେବ ମାର ସ୍ନେହ। ମଉସା এই কথা ভাবিলা বেলକୁ ମାଉ ସହିପାରୁନି। ମହାରାଜ ମାଉ ସହିପାରୁନି। ହେଲେ ମଉସା ଆପଣ କଣ ସ୍ଥିର କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ କଣ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ମଉସା କୁହନ୍ତୁ ମହାରାଜ ମଉସା ମୁଁ ତ ଗରିବ ମଣିଷଟି। ମଉସା ମତେ ତ ଦି ବେଲା ଦି ମୁଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳୁନି। ହଁ ମଉସା এই କଅଁଳିଆ ଶିଶୁ ପାଇଁ ମଉସା କୁଆଡୁ କ୍ଷୀର ଆଣିବି। ମହାରାଜ ମଉସା କୁଆଡୁ କ୍ଷୀର ଆଣିବି ହଁ ମଉସା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି এই କଅଁଳିଆ ଶିଶୁଟାକୁ ମଉସା ହଁ ମହାରାଜ ହଁ ମଉସା এই କଅଁଳିଆ ଶିଶୁଟାକୁ ତଣ୍ଟି ଯିବି ମାରିଦେବି ମଉସା ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମଉସା ତମ ସେଇ କଅଁଳିଆ ଶିଶୁକୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦେବେ ନା ମଉସା ନା ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସହ୍ୟ କରିପାରିବୁ ଆଉ କଣ ବା କରିବି ମହାରାଜ। ମଉସା ଆଉ ଶେଷରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମରିଯିବି। ମଉସା ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। ମଉସା ବୁଦ୍ଧି ବଣା ହେଇଯାଉଛି। ମଉସା କଣ କରିବି କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ମହାରାଜ ମଉସା ଆପଣ କିଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ମଉସା ଆପଣ ଉପାୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ନା ହଁ ମହାରାଜ ମତେ କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ମଉସା ମତେ କିଛି ଗୋଟେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ତେବେ ଠିକ ଅଛି ମହାରାଜ। ହଁ ମଉସା ଆଲୋ ସମରାଣୀ এই বৃদ্ধা মশা জনক কଣ କହିଗଲେ ଶୁଣିଲ ତ ତାଙ୍କ ସେଇ କଅଁଳିଆ ଶିଶୁକୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦେବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପୁତ୍ର ନଥିଲା ଲୋକେ କେମିତି ସହିବୁଲ ପୁତ୍ର ନଥିଲା ଲୋକେ କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ର ଗଙ୍ଗା ଗଳେ ସୁଧା ନମିଳଇ ପୁତ୍ର ଆଉ ଜାଣିଛ ସାଙ୍ଗରାଣୀ ବଡ଼ ରାଣୀ ସୁରେଖାକୁ ବାହା ହେଇକି 10 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ ନଦରେ କୋଳରେ ଏକ ସନ୍ତାନ ଆଉ ତମକୁ ମଧ୍ୟ ବାହା ହେଇକି 5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି ମା ମଙ୍ଗଳା ନଦରେ କୋଳରେ ଏକ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସ୍ୱରୂପା କର୍ମର ଲେଖନ କି କରିବ ଆନ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସ୍ୱାମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଥିପାଇଁ ତ ଜନ ପ୍ରଜା ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଲୋ କଣ କହନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ପୁତ୍ର ଦୁହିତାରେ ସିନା ସଂସାରର ସାର ଆଉ ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପଦ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ରୋଜଗାର ମହାରାଣୀ ପାଣି ରୋଜଗାର ଆପଣ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଶୁଣିବ ନା ହଁ ସ୍ୱାମୀ ଆଲୋ ଏ ସ୍ୱରୂପା ସ୍ୱାମୀ ଆମେ କଣ ସେଇ କଅଁଳିଆ ଶିଶୁକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବାନି ତମେ କଣ ମାର ସ୍ନେହ ମମତା ଦେଇପାରିବନି କୁହ ସାନରାଣୀ ସ୍ୱରୂପା କୁହ ସ୍ୱରୂପା ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ହଁ ସ୍ୱରୂପା ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ନାରୀ ସ୍ୱରୂପା ମୁଁ କଣ ସେ କଅଁଳିଆ ଶିଶୁକୁ ମାର ସ୍ନେହ ମମତା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇପାରିବିନି ସ୍ୱରୂପା ନିଶ୍ଚୟ ଦେଇପାରିବି ସ୍ୱାମୀ ସତ କହୁଛ
ଯଦି ମୋ ସହିତ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସେ କୌଣସି ଶିଶୁକୁ ନିଜ ପୁତ୍ର ଭାଇ ନାମରେ ପାଳନ କରିବି। ହଁ ସାନରାଣୀ, ମାର ସ୍ନେହ ମମତା ଭଲ ପାଇବା ସବୁ କିଛି ଦେବି। ସ୍ୱରୂପା କାହିଁକି ନା ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ପରେ ସେ କରୁଣାମୟୀ ମା ମଙ୍ଗଳା ଆମ ଡାକକୁ ଶୁଣି ପାରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ସାନରାଣୀ ସ୍ୱରୂପା, ତମେ ଧନ୍ୟ। ତମେ ଗୋଟାଏ ଉପାୟର ବାଟ ଖୋଜି ଦେଇଛ। ମଉସା ମଉସା, ଆପଣ ପରା ଉପାୟ ଖୋଜୁଥିଲେ। ଉପାୟର ବାଟ ଏଇଆ ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆମେ ତମ କହଳିଆ ଶିଶୁକୁ କୋଳେଇ ନେବୁ ମଉସା, କାଖେଇ ନେବୁ। ସାନରାଣୀ ସ୍ୱରୂପା ତାକୁ ମାର ସ୍ନେହ ମମତା ଦେଇପାରିବେ। ରାଣୀ ମାତା ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି।